Hello students, we will study maths chapter number 4 pair of straight lines of 12th science. First of all, combined equation of pair of lines. If the equations of lines are u equal to 0 and v equal to 0, then its combined equation is u into v is equal to 0. Its general form is if a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0, then its combined equation is in first bracket a1x plus b1y plus c1 into in second bracket a2x plus b2y plus c2 equal to 0. Simplify it, we get the combined equation of pair of lines. For example, if x minus 2 equal to 0 and y plus 4 equal to 0 are equations of lines, then its combined equation is x minus 2 multiply y plus 4 equal to 0. After simplification, the equation is xy minus 2y plus 4x minus 8 equal to 0. It is combined or joint equation of pair of lines. Now, the combined or joint equation of pair of lines passing through origin is if the equation of two lines are a1x plus b1y equal to 0 and a2x plus b2y equal to 0. Both are general form of lines passing through origin. Constant term is absent and therefore its combined equation is a1x plus b1y multiply a2x plus b2y equal to 0. After simplification, its form is a1a2 into x square plus a1b2 plus a2b1 into xy plus b1b2 into I square equal to 0. In this equation, the degree of each term is a 2. Here x square, power of x square is a 2. Here both powers 1 plus 1 2 and here also 2. Therefore it is homogeneous equation. Homogeneous equation of degree 2 in x and y. And the homogeneous equation of degree 2 in x and y represents a pair of lines passing through origin. Now we see the important theorem, which whose statement is every homogeneous equation of degree 2 represents pair of lines passing through origin. Now we will learn theorem. Every homogeneous equation of degree 2 represents a pair of lines passing through origin. The general form is ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. आता या थेरमच्या प्रूफमध्ये दोन केसेस आहेत if coefficient b is equal to 0 and second case is if coefficient b is not equal to 0. आपण प्रूफ मध्ये फर्स्ट केस करू. केस 1, if b is equal to 0. b equal to 0 जर असला तर इक्वेशन काढता येतं. therefore ax square plus 2hxy plus 0 equal to 0. b equal to काय टाकलं आपण 0. therefore ax square plus 2hxy equal to 0. तुमच्या लक्षात येईल या दोघं टर्म मध्ये x हा व्हेरिएबल कॉमन, मग तो कॉमन असल्यामुळे आपण कॉमन काढू. x कॉमन इन बोथ टर्म्स. रिमेनिंग टर्म्स आर ax and 2hy equal to 0. मला माहिती आहे की जर दोन टर्म्सचा प्रॉडक्ट 0 असेल तर कोणतीही एक टर्म काय असते 0 असते. therefore x is equal to 0 or ax plus 2hy equal to 0. x equal to 0 हे y axis चे इक्वेशन आणि y axis कुठून पास होतो ओरिजिन मध्ये. 2x
ax plus 2hy equal to 0. x आणि y ची टर्म प्रेझेंट आहे, कॉन्स्टंट टर्म अब्सेंट आहे, म्हणून ही लाईन सुद्धा ओरिजिन मधूनच पास होईल. अँड बोथ लाईन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, बोथ लाईन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन. हे एवढं आता तुम्ही राईट डाऊन करून घ्यायचं. ही फर्स्ट केस आहे, b इक्वल टू 0. नाउ सेकंड केस. आता आपण केस सेकंड बघू. केस सेकंड याच थेरमचं प्रूफ आहे. थेरम खूप महत्वाचा आहे, त्यामुळे तुम्हाला तो करावाच लागणार आहे. केस सेकंड, इफ b इज नॉट इक्वल टू 0. एखादा नंबर जर नॉन झिरो असेल तर त्या नंबरने आपल्याला थ्रूआउट डिवाइड करता येतं. देअरफॉर ax² अपॉन b प्लस 2hxy अपॉन b प्लस by² अपॉन b इक्वल टू 0 means divide throughout by b which is non-zero number. That is b get cancelled. First term is y², second term is 2hxy upon b, आणि ही जी टर्म आहे ती आपण RHS ला टाकू, ax² upon b. आता इथे फर्स्ट टर्म y² ची, सेकंड टर्म मध्ये y, आपण थर्ड टर्म जर ऍड केली तर येणारा जो ट्रायनॉमियल असेल तो परफेक्ट स्क्वेअर होणार आहे. मग थर्ड टर्मचा फॉर्म्युला जो ऑलरेडी आपल्याजवळ आहे, हाफ मल्टिप्लाय कोएफिशिएंट of y bracket square equal to half. y चा कोएफिशिएंट आहे 2hx upon b, 2hx upon b bracket square. हा आणि हा 2 कॅन्सल, प्रत्येकाचा जर स्क्वेअर केला तर h² x² upon b². ही टर्म आपण आता या इक्वेशनच्या दोन्ही साइडला ऍड करू, ऍडिंग बोथ साइड्स. Adding both sides, we get the equation y² plus 2hxy upon b plus h² x² upon b² is equal to h² x² upon b² minus ax² upon b. दोन्ही साइडला आपण थर्ड टर्म काय केली, ऍड केली. आता जे लेफ्ट हँड साइड आहे त्या लेफ्ट हँड साइड मध्ये हा जो ट्रायनॉमियल आहे तो परफेक्ट स्क्वेअर. मग तो कोणाचा परफेक्ट स्क्वेअर आहे, एका बायनॉमियलचा. मग तो बायनॉमियल आपण असा मिळवतो y², मिडल टर्मची साइन आणि लास्ट टर्मचं स्क्वेअर hx अपॉन b ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल. इकडे सिम्प्लिफाय करताना हा b² आहे आणि हा b, याला पण b² करायचा, मीन्स मल्टिप्लाय अँड डिवाइड बाय b equal to h² x² minus abx² and whole divided by b². लगेच तुम्हाला इथे दिसतंय की न्यूमरेटर मध्ये x² काय कॉमन, मीन्स h² minus ab into x² upon b². इकडे परफेक्ट स्क्वेअर आहे, therefore taking square root on both sides we get y plus hx upon b is equal to plus or minus under root h² minus ab into x upon b. स्क्वेअर रूट घेतले आपण, याचा स्क्वेअर रूट अंडर रूट ऑफ h² minus ab, स्क्वेअर रूट ऑफ x² is x and square root of b² is a b. ही टर्म इथे पॉझिटिव्ह, RHS ला टाकल्यानंतर काय होईल, निगेटिव्ह. therefore y is equal to minus hx plus or minus under root h² minus ab into x whole divided by b. x कॉमन निघू शकतो का, therefore y is equal to minus h plus or minus under root h² minus ab into x upon b. आता इथे प्लस घेऊन एक ब्रॅकेट येईल, मायनस घेऊन सेकंड ब्रॅकेट येईल, ते आपण सेपरेट करू. y is equal to minus h plus under root of h² minus ab upon b into x and y is equal to minus h minus under root h² minus ab into x upon b
प्लस घेऊन एक टर्म लिहिली, मायनस घेऊन सेकंड. या इक्वेशनचा टाइप आला पहा, y इज इक्वल टू m1x अँड y इक्वल टू m2x. आपण 11th मध्ये या टाइपचे इक्वेशन्स पाहिलेले अँड बोथ इक्वेशन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन. बोथ इक्वेशन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन. And hence it is a proof of given theorem. Proof दोन्ही केसेस तुम्हाला अगदी व्यवस्थित करावे लागतील. प्रूफ राईट डाऊन करून घ्यायचं सगळ्या स्टुडंट्सनी. आता ह्या दोघं इक्वेशन्सला आपण लिहिलं, दोघं इक्वेशन आहेत लाईन्सचे इक्वेशन. या लाईन्सच्या इक्वेशन मध्ये अंडररूटची जी साईन आहे त्या साईन वरून आपल्याला त्या लाईन्सचं नेचर ठरवता येईल. म्हणून पुढचा एक लहानसा टॉपिक आहे नेचर ऑफ लाईन्स. आता नेचर ऑफ लाईन्स आपण बघू. बस एवढं नेचर ऑफ लाईन्स. फर्स्ट असेल इफ h स्क्वेअर मायनस ab इक्वल टू 0. म्हणजेच ब्रॅकेट मध्ये दिलेले अंडररूट असतील, या अंडररूट मधली टर्म जर 0 असेल तर प्लस 0 घेतला मायनस 0 घेतला काही फरक पडत नाही. मीन्स नेचर ऑफ लाईन्स इज देन लाईन्स आर रियल अँड कोइन्सिडेंट. याचा अर्थ त्या लाईन्स एकाच जागेवर असतील जर h स्क्वेअर मायनस ab इक्वल टू 0 असेल. सेकंड केस इफ h स्क्वेअर मायनस ab लेस दॅन 0. लेस दॅन 0 मीन्स निगेटिव्ह. निगेटिव्ह असेल देन लाईन्स आर नॉट रियल. नॉट रियल मीन्स इमॅजिनरी. लाईन्स कशा असतील? इमॅजिनरी. Now third case if h square minus ab greater than 0 means positive. Greater than 0 म्हणजे ही टर्म पॉझिटिव्ह जर असेल तर त्या लाईन्स रियल असतीलच आणि कोइन्सिडेंट न येता डिस्टिंक्ट असतील. देन लाईन्स आर रियल अँड डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरंट. एवढं लिहून घ्या पटकन नेचर ऑफ रूट्स. थँक्यू.